नमस्कार दर्शक बंधु मु आपण को ओडिशा टीचर यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँगी। चलतु डिस्कसन करवा 2024 मसीह हवाक आपणकर आरआई एआरआई अमीन एसएफएस एवं आपणकर एसएसटी ओएसएसटीटी जेते भी आपणकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम रही जार सिलेबस रही कौन ना जियोग्राफी जार भी सिलेबस रही एवं सब टॉपिक कौन ना एटमॉस्फेयर। ठीक अच्छे आपणकर जेते भी एग्जाम थाउ ना कहीं जो थी आपणकर एटमॉस्फेयर बा वायुमंडल कथा कही यही भिडटी आपणकर प्रत्येकटी एग्जाम पाई गुरुत्वपूर्ण। जदि यही भिडटी को आपण मैंने देखिए एवं मु जेते गुड़िए कथा कहूँ आपण मैंने जदि खातार नोट डाउन कर रखिए ताले आपणकर जेबे भी जेते बेले भी आपणकर वायुमंडल उपरे आपणकर क्वेश्चन आसीबो आपण माने ताकू ठीक करि पारिबे। तो चलतु डिस्कसन करवा आज कौन ना वायुमंडलर विभिन्न स्तर कौन देखा ना वायुमंडलर विभिन्न स्तर। तो बंधुगण आपण माने समस्ते जानी थिबे तो वायुमंडलर विभिन्न स्तर कथा आम जिते कहूँ स्तर कहुच्छी माने आम जाना जे वायुमंडल किछि स्तर रही। तो चलतु डिस्कसन करवा वायुमंडल आपणकर केतोटी स्तर रही। तो वायुमंडल आपणकर स्तर संख्या होची केते ना वायुमंडल आपणकर 5टी स्तर रही। ठीक अच्छे वायुमंडलर 5टी स्तर रही सेगुड़िक कौन कौन ना देखंतु प्रथमे होची आपणकर ट्रोपोस्फियर कौन ना ट्रोपोस्फियर तापर होची आपणकर स्ट्राटोस्फियर। ठीक अच्छे तापर होची आपणकर स्ट्राटोस्फियर तापर होची आपणकर मेसोस्फियर तापर आपणकर थर्मोस्फियर तापर होची आपणकर एक्सोस्फियर। तो वायुमंडल आपणकर 5टी स्तर रही। प्रथमे होची आपणकर ट्रोपोस्फियर तापर होची आपणकर स्ट्राटोस्फियर तापर होची आपणकर मेसोस्फियर तापर होची आपणकर थर्मोस्फियर तापर होची आपणकर एक्सोस्फियर। एबे आमे जानिबा जे एई जो वायुमंडलर विभिन्न स्तर रही तो केउ स्तर रे कोउ प्रकार कार्य देखा जाय थाई। तो यही जो आपणकर ट्रोपोस्फियर रही। ठीक अच्छे यहाँ मन रखिए आपणकर यहाँ हूँ पृथ्वी। ठीक अच्छे पृथ्वीर प्रथम स्तर। ठीक अच्छे पृथ्वीर जानीपे आप पृथ्वी यहाँ हूँ आपणकर पृथ्वी। ठीक अच्छे यहाँ जो पृथ्वी हुए तो यही जो फास्ट स्तर यही स्तरटा को आम कौन कहूँ ना मन रखिए ये हूँ आपणकर ट्रोपोस्फियर। तो आम कौन कहीपर ट्रोपोस्फियर बाबद ना कहीपर ट्रोपोस्फियर युवाक सब आपण मैंने लिखि रखिए जे ट्रोपोस्फियर हूँ आपणकर सर्वनिम्न स्तर। तो आम कहीपर कौन ना वायुमंडलर सर्वनिम्न स्तर हूँ ट्रोपोस्फियर। तापर आउ कौन कहीपर ना आपणकर जेते सब वृष्टिपात कुआपथर जलवायु परिवर्तन देखो ये आपणकर बादल गुड़िक रही। तो जेते सब जलवायु परिवर्तन आपणकर यही ट्रोपोस्फियर देखा जाए। क्वेश्चन पाई बहुत इंपोर्टेंट आपणकर पचार वायुमंडल सर्वनिम्न स्तर किए ना ट्रोपोस्फियर एवं वृष्टिपात कुआपथर जलवायु परिवर्तन केउ स्तर रे देखा जाए आपन कौन कहे ना ट्रोपोस्फियर। तापर चलते देखा स्ट्राटोस्फियर यहाँ हूँ आपणकर स्ट्राटोस्फियर। तो स्ट्राटोस्फियर कार्य कौन बा स्ट्राटोस्फियर रे कौन कौन होता है ना आपणकर एरोप्लेन गुड़िक ये जावासवा करते मन रखिए ये जो चित्र देती यहाँ आपणकर ये हम। ठीक अच्छे मुझे गुड़ी कथा कहूँ आपण मैंने गुरुत्वपूर्ण सहित शुणवे और खातार टी लिखि रखिए ये जो स्ट्राटोस्फियर आपणकर एरोप्लेन गुड़िक जावासवा करें। ठीक अच्छे ये स्ट्राटोस्फियर ही आपणकर ओजोन गैस O3 थाए। ये स्ट्राटोस्फियर आपणकर एरोप्लेन जावासवा करें एवं जो ओजोन गैस रही आपणकर O3 ये स्ट्राटोस्फियर ही देखा जाए। तापर देखिबा आमे मेसोस्फियर। ठीक अच्छे तापर आमे कौन देखिबा ना मेसोस्फियर। तो मेसोस्फियर रे मन रखिए ये आपणकर सबुठारु ठंडा ग्रह। ठीक अच्छे सॉरी ग्रह मु कहूँ सबुठारु ठंडा स्तर मन रखिए मेसोस्फियर हूँ आपणकर सबुठारु ठंडा। जदि सेठी सबुठारु ठंडा होउची जदि मेसोस्फियर सबुठारु बेसी ठंडा लगुच तापमात्रा निहाती कम थी। दुईटा पॉइंट आपणकर
तो ସବୁଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ସେତେବେଳେ ମେସୋସ୍ଫିୟର କଥା ଉଠୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ କଥା କୁହାହେଉଛି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ମେସୋସ୍ଫିୟର ଆସୁଛି। ତ ମେସୋସ୍ଫିୟର ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ବା ଦୁଇଟି ସେଠି ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ରହିଛି, ସବୁଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ। ସେ କିଏ ନା ଆପଣଙ୍କର ମେସୋସ୍ଫିୟର। ତାପରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର। ତ ଏଇ ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟରରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ଏଇ ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟରର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ନା ଆୟନୋସ୍ଫିୟର। ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ 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 ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟରର ଅନ୍ୟ ନାଁ କ'ଣ ନା ଆୟନୋସ୍ଫିୟର। ଏଇ ଆୟନୋସ୍ଫିୟରରେ ଆପଣଙ୍କର ରେଡ଼ିଓ ୱେଭ୍ କଥା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ରେଡ଼ିଓ ୱେଭ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବେତାର ତରଙ୍ଗ। ମନେ ରଖିବେ, ରେଡ଼ିଓ ୱେଭ୍ ବା ବେତାର ତରଙ୍ଗ। ଏଇ ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟରରେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟନୋସ୍ଫିୟର କୁହାଯାଇଥାଏ। ବେତାର ତରଙ୍ଗ ସବୁ ଏଇ ସ୍ଫିୟରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କେଉଁ ସ୍ଫିୟରରେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟରରେ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର। ତାପରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର। ତ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ପୃଥିବୀର ବାହ୍ୟତମ ସ୍ତର ହେଉଛି ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର। ଏଇ ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟରରେ ଆପଣଙ୍କର ହାଲୁକା ଗ୍ୟାସ୍ ସବୁ ରହିଥାନ୍ତି। ମନେ ରଖିବେ, ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟରରେ ଆପଣଙ୍କର ହାଲୁକା ଗ୍ୟାସ୍ ସବୁ ରହିଥାଏ। ଏଇ ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟରକୁ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ସ୍ଫିୟର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟରକୁ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ସ୍ଫିୟର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଚୁମ୍ବକ ବୋଲି କହୁଛୁ। ତ ଏଇ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ସ୍ଫିୟର କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ନା ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟରକୁ କୁହାଯାଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଟିକେ ଦେଖିଦେବା କ'ଣ କ'ଣ କଥା ଆମେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ନା ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତର ହେଉଛି କିଏ ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର। ତାପରେ ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର, ମେସୋସ୍ଫିୟର, ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର, ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର। এই ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତର। ଯେତେ ସବୁ ଜଳବାୟୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟରରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଏବଂ ଓଜୋନ ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମେସୋସ୍ଫିୟର, ଯେଉଁଟାକୁ କି ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ବୋଲି କହୁଛୁ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ବୋଲି କହୁଛୁ। ତାପରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର, ଯାହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ଆୟନୋସ୍ଫିୟର, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କର ବେତାର ତରଙ୍ଗ ବା ରେଡ଼ିଓ ୱେଭ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ସ୍ଫିୟର ବୋଲି କହୁଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ହାଲୁକା ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର, ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର, ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ এইটা ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଘର କାଟା ହେଇଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ଏଇ ଯେଉଁ ମଝିଟାକୁ କ'ଣ କହିବା, ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ 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 ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ମଝିଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଟ୍ରୋପୋପଜ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ କହିବା ନା ଟ୍ରୋପୋପଜ୍। ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ମଝିଟାକୁ କ'ଣ କହିବା ନା ଟ୍ରୋପୋପଜ୍। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ଏବଂ ମେସୋସ୍ଫିୟର ମଝିଟାକୁ କ'ଣ କହିବା ନା ଷ୍ଟ୍ରାଟୋପଜ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଷ୍ଟ୍ରାଟୋପଜ୍। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମେସୋସ୍ଫିୟର ଏବଂ ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର ମଝିଟାକୁ କ'ଣ କହିବା ନା ମେସୋପଜ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ମେସୋପଜ୍। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର ଏବଂ ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର ମଝିଟାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଥର୍ମୋପଜ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ କହିବା ନା ଥର୍ମୋପଜ୍। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ମଝିଟାକୁ କହିବା ଟ୍ରୋପୋପଜ୍। ସେଇଭଳିଆ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ଆଉ ମେସୋସ୍ଫିୟର ମଝିଟାକୁ କହିବା ଷ୍ଟ୍ରାଟୋପଜ୍। ମେସୋସ୍ଫିୟର ଏବଂ ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର ମଝିଟାକୁ କ'ଣ କହିବା ନା ମେସୋପଜ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ମେସୋପଜ୍। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର ଏବଂ ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର ମଝିଟାକୁ କ'ଣ କହିବା ନା ଥର୍ମୋପଜ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଥର୍ମୋପଜ୍। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଓରି ପାର୍ଟ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିକି ପୁଣି ଖାତାରେ ଯଦି ଆପଣ ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି ତ ପାଠଟି ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇପାରିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ
ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ପାରିବେ ଆର ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ କରି SST ବା OSSSCର ଠିକ୍ ଅଛି OSSSCର ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଟିଚର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ୱାଇଜ୍, ସିଲାବସ୍ ୱାଇଜ୍ ଏବଂ CDPର ବହୁତ ସାରା ଥିଓରି ତା ସହିତ MCQ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଟିଚିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ଆପଣ SST ଦିଅନ୍ତୁ ବା CT ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାହା ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିଚିଂ ଏପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ବା ଏ ଟିଚିଂ ଏପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷତଃ ଟିଚିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଥାଏ। ଆଉ ଅଦର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ରହିଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଅଦର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ରହିଛି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍, ରିଜନିଂ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଇଂଲିଶ, ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଥାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟାଜି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷଟାକୁ ଗୋଟିଏ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ଆକାରରେ ଯଦି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଟିଚର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ରହିଲେ ଯାଇ ମୁଁ ଆଗକୁ ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିପାରିବି। ଯଦି ମୁଁ ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବି ତିଆରି କରୁଛି, ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ବହୁତ ସାରା ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭିଉ ନ ଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କେମିତି କରିପାରିବି କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସେୟାର କରି ଆପଣମାନେ ହିଁ ଭିଉ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ଗ୍ରୋ କରିବ, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସବୁକିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ଟିଚର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦୀର୍ଘ 1.5ରୁ 2 ବର୍ଷ ହେବ ତିଆରି ହେଇ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି 2000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ପାରେଇ ସାରିଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଥିଲେ ଏଇ 2 ଲକ୍ଷରେ ବି ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।